انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے ان میں جادو وہ ذریعہ ہے اور عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہوں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مداح سرائی کی گئی ہو جس سے شیاطین خود خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیح سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جادو جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کالے جادو کی علامات اور نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، اور ساتھ ہی ساتھ حافظ شفیق الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ پیر صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی، کالے جادو کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے، یا اس کو جادو بھی خالی کہا جا سکتا ہے۔ اسپیسیفک کالا جادو کیوں کہا جاتا ہے جادو کو، کوئی اس کی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً آج کا عنوان بھی ان معنوں میں بڑا دلچسپ ہے کہ یہ بھی ان چند موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس نے ہمیشہ انسان کے تجسس کو جو ہے وہ اپنی طرف مرکوز کیے رکھا، اس کی توجہ کو، اور ہر عہد میں کسی نہ کسی انداز میں جب ہم انسانی تاریخ دیکھتے ہیں، غور و فکر کی، علم کی، آگاہی کی، حتیٰ کہ رسوم و رواج اور زندگی گزارنے کے جو قرینے سلیقے ہیں ان میں جو آنے والی مختلف آبھاس ہیں ان میں سے ایک مستقل عنوان جو ہے وہ جادو بھی رہا ہے۔ ہر زمانے کے لوگ کسی نہ کسی انداز میں اس سے متاثر رہے ہیں یا اسے اپنی گفتگو کا حصہ بنائے رکھا ہے انہوں نے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت جو دنیا ہے، کیونکہ ظاہرات پر یقین رکھنے والی دنیا ہے اور بہت زیادہ عقلی بنیادوں پر چیزوں کو سمجھنے اور پرکھنے کی قائل ہو چکی ہے، یہ دو بڑے طبقات جو ہیں وہ ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو خالصتاً اس طرح کی ساری چیزوں کا کلیتاً انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جو ہے صحیح معنوں میں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے حقیقی علم نہ رکھنے کی علامت ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے جو زندگی کے اندر آنے والے ہر انہونے عمل کو جو ہے وہ مافوق الفطرت چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، اور ان میں جو چیزیں خاص طور پر نیگیٹیوٹی کا ذریعہ بنتی ہیں، زندگی کے اندر مصیبت، پریشانی، مسائل کا ذریعہ بنتی ہیں، انہیں ہم کسی نہ کسی جب ان کی ظاہری کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ہم عمومی طور پر اپنی زندگی کے اندر اسے جادو کہہ دیتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر تو اس کی تاریخ اس لیے بھی بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے کہ کیونکہ یہاں ایک بڑا طبقہ جو ہے، اکثریت ایک زمانے تک جو ہے وہ ہندوؤں کی غالب رہی ہے، اس لیے ہماری معاشرت میں ظاہری طور پر اسلام کو گو کے آئے ہوئے 1500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ معاشرت اور تہذیب کے اندر موجود جو کچھ اقدار ہوا کرتی ہیں وہ ہمارے لاشعور میں پختہ ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر یعنی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جادو پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر انہونے عمل کو جو ہے وہ جادو کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کیونکہ ہندو مت کے اندر جادو کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خیر کی قوت بھی ہے اور شر کی قوت بھی ہے، دونوں کو انسانی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز کسی خیر کے لیے استعمال کی جائے اسے جادو قرار دیا جاتا ہے، اور جو صرف شر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے عرفیت میں کالا جادو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ مطلب خیر کے لیے جو چیز ہو وہ اس کو خالی جادو کہا جاتا ہے، اور اگر شر کے لیے آپ استعمال کریں تو اس کو کالا جادو، اس لیے اس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ اگر کالا جادو ہو جائے خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر تو اس کی کوئی علامات، کوئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ہم پتہ لگا سکتے ہیں اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات کی بات کی جائے تو 2-3 قسم کی علامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سوئے ہوئے ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو چلتے پھرتے جاگتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے، اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو اوپر کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا سوئے ہوئے کچھ ایسے خواب آنا کہ اوپر سے نیچے گر رہا ہے، کوئی بھینسیں پیچھے لگی ہوئی، کوئی جانور آپ کو پیچھے
लगा हुआ है, मार रहा है, सांप लगे हुए हैं, काट रहे हैं, तो ये वो अलामत है। और बसों का सीने पे बोझ पड़ना, घुटन आना, घबराहट है, या किसी के होने का एहसास होना, या कोई चीज़ आगे से गुजर गई, या इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मसलन गोश्त के टुकड़ों का घर में आना, दालें घर में गिरना, खून के छींटे हैं, पानी के छींटे हैं, कपड़े कट जाना, तवीज़ों का मिलना, ये तमाम वो अलामात हैं जिससे बंदा पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा तो सिर्फ़ बजाते ख़ुद ही सूरत बकरा, सूरत रहमान और यासीन वगैरह और आखिरी चारे कुल लगा दे तो अल्लाह की रहमत से ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और अगर वो बार बार आना शुरू हो जाए, मसलन गोश्त के टुकड़े हैं और इसी तरह दालें हैं, कपड़े कट रहे हैं, बार बार बच्चा डर रहा है, खौफ हरास है, तो उस वक़्त फिर प्रॉपर अपने ऊपर कुछ अज़कार और नमाज और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत उसको बाकायदगी मिलाए। मसलन कुरान करीम की अगर आप तिलावत करना शुरू कर दें, 40 दिन सूरत बकरा पढ़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस घर से जादू ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह सुबह, शाम और सोने के अज़कार, ठीक है, सुबह के, शाम के और सोने के अज़कार, कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं हमें मिलता शरीयत में कि जो एक ही दफ़ा किया जाए और पूरी ज़िंदगी आपको हिफाजत मिल जाए, पूरी ज़िंदगी आपको सिक्योरिटी मिल जाए, ऐसी वैसी नहीं है। सुबह करें, शाम करें, सोने के वक्त करें, और चौथा नमाज़ों के बाद है। ठीक है। और पाँचवा खुसूसन रोज़मर्रा के अज़कार, खुसूसन वाशरूम में जाना, या खुसूसन जिस वक्त आदमी प्राइवेसी इख्तियार करता है, कपड़े उतारता है, मसलन कपड़े तो हर आदमी ने बदलने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कपड़े उतारे। ठीक है। इसी तरह कपड़े पहनने की भी दुआ है। इसी तरह घर से निकलने के वक्त बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ने से शैतान अपने सर पे खाक मलता है कि ये मेरे से बचा लिया गया है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। और एक दुआ और भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका नादिल्लाहु अदल्लाहु अदली माउदुलमा हुआ जलाहु युजलालिया। इस दुआ का मतलब ये है कि या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इन कलिमात के साथ कि कोई मुझे गुमराह करे या मैं किसी को गुमराह करूं, कोई मेरे ऊपर जुल्म करे या मैं किसी के ऊपर जुल्म करूं। तो ये दुआ भी पढ़ने से अल्लाह ताला ये मामला दुरुस्त कर देता है। लेकिन बरकैफ कुछ अलामात ऐसी हैं कि जो इंसान की इंतहा दर्जे की जानलेवा है। मसलन कुछ मैंने 3 किस्म के अलामात बताई, और तीनों को फिर अलग अलग देखा जाए कि बंदे के वो जादू के मरातब के एतबार से। कुछ जादू ऐसे हैं जो इंसान को सिर्फ परेशान करते हैं, आपको मुतासर नहीं कर सकते। दूसरे जो है ना वो जादू की अलामात ऐसी हैं कि जो इंसान को बाकायदा मुतासर, मसलन उसकी सेहत मुतासर होगी, उसकी इज्जत मुतासर होगी, उसका बिजनेस मुतासर। और कुछ जादू की शक्लें ऐसी हैं जो इंसान को कब्र तक उतार देती हैं। मसलन उसमें हंडिया का आना है, और इसी तरह खून के टुकड़ों का आना है, मसाम का जादू है, बंदे के दिल जो है हुलकूम की तरफ आना शुरू हो जाए, जान निकलनी शुरू हो जाए। ये जादू जिस वक्त हो जाए तो फिर बाकायदा एक आलिम रब्बानी से वो राब्ता भी करे। और आलिम रब्बानी का मतलब यह है कि जो तवीद धागा ना दे, छल्ले कड़े ना दे, इस तरह की चीज़ें, रूहानी चीज़ों के ऊपर वो आपको लेकर चले। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, फिर कॉलर ले लेते हैं। गुलाम सरवर साहब है, लाहौर से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी गुलाम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे घर में काफी अर्सा से तकरीबन 10-15 साल से हवाई चीजें आ गई हुई हैं। ठीक है। उन्होंने बड़ा खुशबू मचाया हुआ है। उसके लिए कलाम पाक की कोई सूरत मैंने नहीं छोड़ी जो कि मैं रोजाना नहीं पढ़ता। हर सूरत मैं पढ़ता हूँ रोजाना। ठीक है। आप उसका जी आयतुल कुर्सी वगैरह, कुल शरीफ, हर चीज में। ठीक है सर, गुलाम सरवर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं कि 10-15 साल हो गए हैं इसका मसला है, घर में हवाई चीज़ें। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी आयत नहीं है कुरान पाक की जो नहीं छोड़ी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? फिर मैं शफीक साहब के अल्लाह जो है ना, उन्होंने इस सूरत हाल में जहाँ जैसे इन्होंने बताया, अगर वाक़तन ये इतने वक्त से कुरान हकीम की तिलावत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसकी बरकत अपने घर के लिए हासिल कर रहे हैं, इसके बावजूद ये मामलात हो रहे हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई बुनियादी कमज़ोरी, कोई ऐसी कोताही रह रही है जिसकी वजह से कुरान हकीम की बरकत जो है वो उस दर्जे पे हासिल नहीं हो रही जिस दर्जे पे कुरान हकीम अपने पढ़ने वाले को अपनी बरकत अता किया करता है। सो इसमें जो मेरा रोज़ाना का मुशाहिदा है, मैं देखता हूँ अक्सर हम जब किसी कोई शख्स सूरत हाल से गुजरता है और हम उसे कुरान हकीम का
کوئی حصہ جو ہے وہ تلاوت کرنے کے لیے تجویز کرتے ہیں اور وہ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا معاملہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنیادی طہارت کا بھی اس طرح خیال نہیں رکھ پا رہے ہوتے، سو اس کی وجہ سے بھی برکات کا نزول جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے ذاتی مشاہدے میں کئی کیسز ایسے ہیں جن کے اندر ہم نے دیکھا کہ گھر کا ایک فرد بزرگ بڑا کوئی جو اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور اس نزاکت کو سمجھتا ہے وہ تو اہتمام سے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن گھر کے اندر ہی کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی دنوں سے غسل ان پہ واجب ہے اور وہ اسی کیفیت کے اندر جو ہے اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، تو آپ خود تصور کریں کہ پھر وہاں وہ جو برکات کا ہونا تو یعنی قرآن حکیم کا شفا ہونا اور لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہونا یہ بالکل برحق ہے، لیکن جہاں یہ سچائی ہے وہاں پر یہ بھی بنیادی حقائق ہیں اور دین سے ہی ہم تک پہنچتے ہیں کہ جب بنیادی طہارت کا اہتمام نہیں تو اچھا اس کے علاوہ ایک تو طہارت والا معاملہ اس کی طرف احتیاط کرنی چاہیے، بنیادی طہارت سے ایک درجہ آگے جا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل خانہ کو اہتمام کرنا چاہیے، جس گھر میں 15 برس سے یہ مسئلہ ہے اور واقعتاً وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی مشکل عمل نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے وہ اہتمام کے ساتھ سارے گھر والے باوضو رہیں اور دوسرا قطع رحمی جو ہے یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ گھر کے اندر جو لوگوں کے درمیان حرمت اور قربت کے رشتے ہیں جب ہم ان کے اندر تکرار دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی برکت کے فرشتے جو ہیں وہ واپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو نتیجتاً یہ وہ بنیادی 3-4 چیزیں ہیں جن کا اہتمام قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جب کریں گے تو پھر حقیقی معنوں میں وہ سارا خیر و برکت آ جائے گا، اور دنیا کے اندر ایک ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ شر بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے اور خیر بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، نہ اس کی اجازت کے بغیر خیر آپ تک پہنچ سکتا ہے نہ شر پہنچ سکتا ہے، دنیا میں اکلوتی طاقت پروردگار عالم کی ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ اس کے شر کے اوپر غالب ہے، اگر اسے یقین کے ساتھ اہتمام اور اس کے آداب اور تقاضوں کے ساتھ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پھر یقیناً اللہ کی طرف سے حفاظت کا نظام جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ ہو سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں صبا جواد، انہوں نے ہمیں کال کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی صبا۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارا نا کاروبار نہیں چل رہا، پہلے صحیح چلتا تھا، اب کوئی بندش ایسے کہ میرے ہسبینڈ صبح جاتے ہیں رات 12 بجے دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، کام نہیں چل رہا بالکل۔ ٹھیک ہے، مطلب صرف کام نہیں چل رہا یا کوئی اور بھی ایسی علامات ہیں، نشانیاں ہیں جو آپ کو لگی ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ کسی نے جادو کیا؟ بچے آپس میں گھر میں آتے تو پڑھائی وغیرہ میں سے ٹھیک ہے، مگر گھر میں جو لڑتے جھگڑتے ہیں بچے آپس میں، اتفاقی نہیں ہے بچے میں۔ ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صبا۔ کہہ رہے ہیں جی بزنس نہیں چل رہا ہے تو شاید ایسا لگ رہا ہے۔ دیکھیں جس وقت آپ بزنس کے لیے جائیں یا کوئی بھی جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جائیں تو سب سے پہلے کام یہ کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں، ٹھیک ہے، اور وہاں کام کر کے پھر گھر میں آئیں 2 رکعت پڑھ کے داخل ہو، یعنی 2 رکعت پڑھ کے نکلیں گے اور 2 رکعت پڑھ کے ہی داخل ہو کے بیٹھیں گے، آپ کا نکلنا بیسے برکت ہو جائے گا اور آپ کا داخل ہونا گھر میں بیسے برکت ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے، دنیا کائنات کا کوئی بھی مسئلہ مشکل ترین ہو، اس کی مشکل کی میم ہی مشکل ہے، شکل نکلی آتی ہے، کوئی نہ کوئی اتار دے دو میم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آپ کے اوپر علم بھاری ہو گیا ہے، آپ کے اوپر بزنس بھاری ہو گیا، جاب آپ کے اوپر کوئی بھی کام ہے، اے اللہ دنیا میں کوئی کام آسان نہیں سوائے اس کے جسے تو آسان کر دے۔ تو یہ دعا ایک پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا بہت بڑی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما۔ یہ آخر تک ایک دعا ہے۔ لاکھوں روپے قرضہ بھی ہو نا، کروڑوں روپے قرضہ بھی اترتا ہے، بزنس بھی بڑھتا ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، پروگرس بھی ہوتی ہے۔ یہ دعا بہت زبردست ہے۔ اور میں یہاں شاہ صاحب کی اجازت سے وہ جو بزرگ نے بات کی ہے نا، ایک وظیفہ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، آپ ایک اپنے اوپر سیکیورٹی کا وظیفہ کریں اور 1-2 نیتیں اور کریں۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرا حاسد کون ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میرا جادوگر کون ہے، میرے سے کوئی چیز میرے اوپر ظاہر نہیں اور تیرے اوپر کوئی چھپی نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر بھی پڑھیں، اور جو آدمی جادو کرنے والا اور کرانے والا ہے اس کا تصور کر کے، اگرچہ اس کو ذہن میں رکھنا نہیں ہے، آپ اس کا تصور کر کے ایک دفعہ پھونک لگا دے صحیح، آپ یقین کریں آپ کا نام لیتے ہی اس کے سر اور اس کا دل حلقوم کی طرح آئے گا،
खोले गए। और वो 4 वजीफे कौन थे? सूरत फातिहा, ठीक है, आयतुल कुर्सी, ठीक है, कुल हुवल्लाह, चौथा कलमा और आयत करीमा। ये पढ़ने से दुनिया कायनात के जादूगर देर के पढ़ना है? कब एक तक? तस्बीह कर ले, एक तस्बीह रोज करनी है? रोज कर ले, एक हर तस्बीह। नमाज के बाद? हर नमाज के बाद नहीं, सुबह कर ले और सिर्फ असर के एक, बाद ठीक है, ठीक ये कर ले। और जादूगर के डेरे के ऊपर डेरा लगा ले, कहे कि तू अगर जादू कर ठीक है। सकता है तो मुझे तो करके मैं दिखा। भी, मेरे पास भी इसका तोड़ है। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ एक कॉलर ले लूं। हाफिज अरसलान है खानेवाल से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है मैं ठीक हूँ जी। अरसलान साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मेरे भाई ओमान में रहते हैं, उनका बिजनेस है वहाँ पे। तो भाई मेरे की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि हम जब सोते हैं ख्वाब में हमें कुत्ते नजर आते हैं, सांप नजर आते हैं, और पिछले 4 महीने से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई आउटपुट नहीं आ रही, नुकसान ही होता जा रहा है दिन पर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अरसलान साहब। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसका? 2 बातें ये भी, एक तो इनकी बात पे के जवाब से पहले मैं वो जो रिस्क वाला मामला जिन्होंने कहा उसके लिए एक बड़ा मुजर्रब अमल जो है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा, बड़ी मारूफ हदीस है, सरकार ने से उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, दुनिया जो है वो मुझसे पीठ फेर के बैठ गई है, यानी मैं जो काम ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, माल के लिए, असबाब के लिए, बाकी इज़्ज़त के लिए उसमें वो नताइज हासिल नहीं होते जो होने चाहिए, बल्कि उसका उलट हो जाता है। तो ख़ास तौर पे रिस्क के हवाले से उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, बड़े मुश्किलात जो है, मसाइल का सामना है। तो अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा, क्या तुम उस तस्बीह से आगाह नहीं हो जो फरिश्तों की तस्बीह है और जिसकी बरकत से लोगों को की तरफ रिस्क के दरवाजे जो है वो खोले जाते हैं? और वो तस्बीह क्या है, यानी इस हदीस का मफ़हूम है। सरकार ने फरमाया कि सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। कितनी आसान सी है, हमने बचपन से ये पढ़ रखी है, और कि मुझे याद पड़ता है कि दीनियात की किताबों में भी इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसके अंदर मौजूद है। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। बस इतना सा वजीफा जो है इसको करना है। और साहबी कहते हैं कुछ वक्त के बाद वो दोबारा वापस आए हुजूर की मजलिस में, और उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी दुनिया आई है। हुजूर ने फरमाया था कि दुनिया हकीर होके तेरे पास आएगी, दुनिया हकीर होके, कहते हैं इतनी मेरे पास आई कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कहाँ रखूँ और कहाँ जो है ना इसको महफूज करूँ। सो एक तो ये इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जहाँ तक इनका मामला है कि ख्वाब के अंदर नजर आती हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम तक की बात पहुँचती है। वो कहते हैं हर वो ख्वाब जो मुतय्यन हो जाता है, जिसका एक हिस्सा मंजरनामा हमें याद रहता है, आप ज़हन में रखें कि वो एक मुकम्मल ख्वाब है और उसका कोई ना कोई मफहूम और मतलब होता है ज़िंदगी के अंदर। सो 2 तरह की ख्वाब हो सकते हैं ना, या खैर पर मबनी है, शर पर मबनी। खैर पर मबनी है तो उससे कोई नेमत आप तक पहुँचनी है, उस नेमत के हुसूल को आसान बनाने के लिए अल्लाह के रस्ते में सदका दें ताकि बाहिफाजत वो जल्दी आप तक पहुँचे। और अगर उसके अंदर कोई शर पिन्हा है, पोशीदा है, तो उसका भी सदका दिया जाए ताकि फौरी तौर पर वो जो बला के तौर पर जो चीज़ मुसीबत मासियत की शक्ल में आपकी ज़िंदगी के अंदर आनी है, उससे आपको जो है वो हिफाजत का निज़ाम जो है वो मुतारिक हो जाए। शफीक साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा? देखें, सबसे पहले तो ख्वाब को ज़ाहिल करना चाहिए। जो गंदगी आ रही है, जो तकलीफ आ रही है, उसको, उसका एक तरीके तो ये है कि आप जिस जगह पे लेटे हो उसकी करवट बदल लें। ओके। दूसरा ये है कि आप दाईं तरफ लेटे हैं तो बाईं तरफ लेट जाएं। ये हदीस की रूह से 6 सूरतें हैं ख्वाब को ज़ाहिल करने की। और तीसरी शक्ल ये है कि आप उठ के वुजू कर लें। ओके। चौथी शक्ल ये है कि अगर आपको अल्लाह तौफीक दे तो 2 रकत नमाज पढ़ के उसी वक्त ही तौबा। ठीक है। और 5वां ये है कि साथ आप औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिया पढ़ के बाएं कंधे में 3 दफा फूंक ले। ठीक है। और छठी शक्ल जैसे हजरत ने फरमाई कि सदका कर ले। आप पहले ख्वाब के शर से महफूज हो जाए, उसके बाद आपको अल्लाह ताला रिज़्क भी देना शुरू। चले, एक और कॉलर है, आमिर शहजाद रावलपिंडी से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी मैडम, मेरा सवाल ये है आवाज साहब से कि मेरे घर में जो है ना परेशानी बहुत ज्यादा है, और ना सर के जो बाल मेरे और मेरी हमशीरा के गिरते हैं। हालांकि डॉक्टर के पास भी हम गए हैं, लेकिन उसका कुछ सतहबाब नहीं हो सका। और दूसरी बात ये है मैडम कि जो है ना मेरा जो है ना बीमारी की वजह से पाँव में मेडिसिन वगैरह खाने की वजह से मेरा पाँव भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक। और ये बहुत परेशानी है, और घर में बहुत परेशानी रहती है। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, फटाफट बता दें। सर, कमर और मैदा और टांगों में 4 जगह जादू के असरात हैं। जो साहिब ने बताया ना, कमर में भी एक तरीके का तो ये है कि मंजर की आयात पढ़े और पानी पे दम करके पानी से वुजू करे और पानी से गुस्ल करे। बस औकात हम पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन गुस्ल वुजू नहीं करते। और दूसरा तरीका ये है, मंजर क्या है, फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल, और इसी तरह 7 औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वहुवल समीउल अलीम। ये पढ़ के 5 नमाज़ों में 5 दफ़ा ये पढ़ ले।
और उसके बाद पानी दम करके एक छोटी सी बोतल रख ले, पानी पे दम करके पीता रहे और सुबह शाम हल्का हल्का मसाज करता रहे, ना इसका दर्द रहेगा ना मर्द ना मसला। ये सारी चीज़ें हैं। 6 वजीफे बताएं, फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल और 7 औज़ भी कलिमातिल्लाह ताम्मत बिस्मिल्लाह। ये इंतहाई मुख्तसर तरीन दम है शरीयत की रोशनी में। ये हर बंदे को करना चाहिए। नजर बद का भी है, जादू का भी है, हसद का भी है, शयातनत का भी है। और जिन्हें ये तकालीफ नहीं है वो भी हुसूल बरकत के लिए सारे इसको मामूलात का हिस्सा अपने आप को महफूज करने के लिए कि ऐसा कोई अमल आपके ऊपर अटैक ना कर सके, कोई भी ऐसा हो। बहुत शुक्रिया। हाफिज शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। काले जादू के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसका तोड़ क्या है, इससे किस तरह हिफाजत की जा सकती है खुद ही, और इसकी निशानी और अलामात क्या है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।